Hello students. In this video we are going to discuss about problem on income statement, and in further videos we are going to discuss about problems on income statement as well as balance sheet under CCA. So this is the format of CCA income statement. It starts with sales that will be given in the problem. You have to write in the outer column and then close it. Then historic cost trading profit before charging the loan interest. You will be given with the gross profit information and then other expenses related to that, right? Operating expenses, depreciation and interest on loan, taxes, those information. But here what we are supposed to write is historic cost trading profit, that is after the operating expenses, depreciation and other related expenditures, but before charging the loan interest. Okay, that you have to write here. And then from that we have to deduct the current cost adjustment, that is COSA, MWCA, depreciation adjustment, fixed asset disposal. And after deducting that from the historic trading profit, you will get current cost operating profit. See here, when you deduct the inflationary adjustment, see this current cost adjustment is nothing but inflation related adjustments, right? So when you deduct that from the historic cost trading profit, you will get current cost rate operating profit, right? Now, after that, what you're supposed to do is we have to add the gearing adjustment. ಗೇರಿಂಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಗೇರಿಂಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಗೇರಿಂಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್, ರೈಟ್? ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಡೆಟ್ ಅಥವಾ ಏನು ಬಾರೋ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ನಿ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರ ರಿಯಲ್ ವರ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರಿಯಲ್ ವರ್ತ್ ಅಂಡ್ ನಾಮಿನಲ್ ವರ್ತ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. So when you add the gearing adjustment is a benefit, so that need to be added. You know that this is, as I told right now, this is going to have a negative impact on the profit, but this is going to have a positive impact. That is why it is added. But here one point you should note that it should be added after deducting the interest paid, because of course because of the inflationary pressure, the debt borrower or borrower going to have the benefit, ಬಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಬಾರೋ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಂದಾಗಿ ಅದರ ರಿಯಲ್ ವರ್ತಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಚೇಂಜಸ್ ಇಂದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಬಾರೋವರ್ಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಗೇರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಗೇರಿಂಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅದು ಓನ್ಲಿ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಡ್, ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಡನ್ನು ಅದರಿಂದ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅವನು ಆ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರಿತೇವೆ, ರೈಟ್? ಅದ ನಂತರ ಬರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಅದು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು, ಅದರಿಂದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದೆನ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರಿತೇವೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ದ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಥವಾ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದ ನಂತರ ಬರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಅಥವಾ ರಿಸರ್ವ್ ರೀಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ರೀಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಆಗಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಂತರ ಬರುವಂಥದ್ದು ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಪೀರಿಯಡ್ನ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಈ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಬ್ರಾಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾರಂತ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಂತರ ಫೈನಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ರಿಟೈನ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರಿಟೈನ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ರೈಟ್? So this is the simple statement related to the CCA, income statement related to CCA. And let us move on to the problem, and then we come back to this statement for the better understanding. All right, I just go through the problem. Rajkumar Limited is adopting historic cost system. From the following details furnished, prepare current cost statement of profit and loss for the year ended 31st March 2016. ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಏನು ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆ, ಅವರು ಅಡಾಪ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವೀಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಅದನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಿದೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೇಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ, ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಪರ್ಚೇಸಸ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸಿಂದ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 9 lakh ಇದೆ. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 3,60,000 ಇದೆ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ 1,20,000 ಇದೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ 1,80,000 ಇದೆ, ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 90,000 ಇದೆ.
ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ 7,50,000 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 9 lakh - 7,50,000 1,50,000. ನಂತರ ಅದರಿಂದ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಪೋಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಎಷ್ಟು 30,000. ರಿಟೈನ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 1,50,000 30,000 ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆದರೆ ಉಳಿದಿರುವಂಥದ್ದು ರಿಟೈನ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. 1,20,000 ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ನಂತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದ ಚೀಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಫ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಫರ್ನಿಶ್ ದ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಸ್ ಬಿಲೋ. A. Gearing adjustment for the year 20,000 to 32. Cost of sales adjustment for the year, that is COSA, 37,998. C. Depreciation adjustment for the year rupees 18,000. Monetary working capital adjustment for the year rupees 13,500. This means MWCA. ಈಗ ನಾವು ಈ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ? ಈಗ ಹಿಂದಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನೋಡಿದರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸೇಲ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಈಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸನ್ನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ತಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 24 lakh ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, ಇದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸೇಲ್ಸ್ ಫಿಗರ್ ಏನಿದೆ 24 lakh ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ನಾವು. ನಂತರ what we supposed to do is we have to write the historical cost trading profit. ಅದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅದು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟಿಂದ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಕೂಡ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಿಫೋರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ನಂತರ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಶುಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಂತರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಟೆಲ್ ಯು. ಓಕೆ, ಈಗ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ. ವಿ ಗಾಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ನಂತರ ವಾಟ್ ವಿ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ? COSA, MWCA, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಈಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಏನಿದೆ? COSA ಎಷ್ಟಿದೆ? 37,998 ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಮಾನಿಟರಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬೈ ಡಿಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಇದು ಸಿಕ್ತು. ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಗೇರಿಂಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಗೇರಿಂಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ಅದರಿಂದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಡನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಗೇರಿಂಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಈ ಗೇರಿಂಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 20,000 to 32 ಇದೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1,80,000. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಗೇರಿಂಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು 20 to 32, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅದರಿಂದ 1,80,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ ನಂತರ ನಮಗೆ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಕರೀತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಂತರ ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂದ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು 90,000. ಅದ ನಂತರ ಬರುವ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಟನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 30,000. ಸೊ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಅಥವಾ ರಿಸರ್ವ್ ರೀಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್, ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್, ರೀಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಏನು ಬರೀತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಬರೀತೇವೆ. ರೈಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ಈಗ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋಣ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡೆಡ್ 31st. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 31st ಮಾರ್ಚ್ ಇದೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದದ್ದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. 31st 9 ಅಲ್ಲ 3 ಅದು 2016 ಆಸ್ ಪರ್ CCA ಅಂತ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್. ಸೇಲ್ಸ್ 24 lakh ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಹಾಕಿ ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅದು ಹೇಗೆ? ಬಿಫೋರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಅದು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 9 lakh ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಂತರ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ದ ಲೋನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ,
ಆ 9 ಲ್ಯಾಕಿಂದ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎರಡನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ 3,60,000 ಪ್ಲಸ್ 1,20,000 4,80,000 9 ಲ್ಯಾಕಿಂದ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ 4,20,000 ಸಿಕ್ತು. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಏನು, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ಯು ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕೋಸಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ. MWC ಇದೆ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾನಿಟರಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಆ ಮೂರನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಡಿಸ್ಪಾಸಲ್ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ರಿಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಪ್ರಕಾರ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಈ ಮೂರೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 4,20,000 ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್. ಸೊ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂದ ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫೈನ್, 3,50,502. ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಗೇರಿಂಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಡ್ ಗೇರಿಂಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಏನು ಗೇರಿಂಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಬರೆಯೋದು. ಕೆಲವು ಸಲ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. 20,232 ಬರೆದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ನಾವು 20,232 ಬರೀರಿ. ಬಟ್ ಲೆಸ್ ಅದರಿಂದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್. ನಾವಾಗ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಯಾಕೆ ಬಿಫೋರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಯಾಕಂದರೆ ಲೋನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನನ್ನು ಈಗ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಈ ಗೇರಿಂಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ. ಈಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ 1,80,000 ಇದೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ 1,80,000 ಬರೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫಿಗರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ವಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿರುವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. 1,59,768 ನೆಗೆಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಈ 3,50,502 ಇಂದ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದ ಕಾರಣ ಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇನ್ನೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಮಾತ್ರ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರೋದು. 1,90,734 ಆಯಿತು. ಅದರಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 90,000. ಆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ 90 ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು 90,000. ನಂತರ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ರೈಟ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ, ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. 1,07,734 ಆಯಿತು. ನಂತರ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಟನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಓಕೆ, ಈಗ ಪ್ರಪೋಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ 30,000. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಈಗ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಲೆಸ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ 30,000 ಆಯಿತು. ಅದ ನಂತರ ಬರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಅಥವಾ ರಿಸರ್ವ್ ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್, ಅದು ರೀಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಆಗಬೇಕು. 70,734 ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಈಗ ಆ್ಯಡ್ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ರಾಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ನಂತರ ಬರುವ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ರಿಟೈನ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬರೀತೇವೆ. ಅದು 70,734. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಸ್ ಅಂಡರ್ CCA, ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ CCA. ಇಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾವತ್ತು ಹೇಗೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ನ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು. ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಸೇಲ್ಸನ್ನು ಎಟ್ ದ ಟಾಪ್ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ಶೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ಸನ್ನು ಬರೆದು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಂತರ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳೋದಾದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ, ಏನು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ 90,000, ಈ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟಿಂದ 9 ಲ್ಯಾಕ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದು ಯಾಕೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ, ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ, ಬಿಫೋರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ನಂತರ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಎರಡನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ ನಂತರ ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವೇನು ಬರೀತೇವೆ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು. ಇದು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲವೂ ಇರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೋಸಾ, MWC, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅದ ನಂತರ ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಗೇರಿಂಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ನಂತರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದಿಸ್ ಫ್ಲೋ, ಇದು ಹೇಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ CCL ಹೇಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಸಿ, ಸೊ ನಾಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ.
ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮುಗಿಯಿತು. ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಅಂದರೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಈಗ 8th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. The summarized profit and loss account of K Limited for 2010 prepared under historical convention was as follows. Okay. Turnover 3,60,000. Opening less opening stock, purchase closing stock 1,84,000. ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್, ಅದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಕೋಸಾ ಅಲ್ಲ, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, COS. ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಕೋಸಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಕೋಸಾ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಕ್ತು 1,76,000. ಅದರಿಂದ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಲೆಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದರ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂತು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಪರ್ HCA ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ 29,000. ಅದರಿಂದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಬಲ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 24,000 ಬಂತು, ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಲೆಸ್ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಲೆಸ್ ಆಯಿತು, ರಿಟೈನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ 7,000 ಆಸ್ ಪರ್ HCA ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್. ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್. ಇದು 2 ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್. Relevant indices for stock are as follows. Average for October-November 2009 120. At December 31st 2009 124. Average for 2010 135. Average for October-December 2010 140. At December 31st 2010 143. On average the company holds stocks for 3 months. ಅದು ಕಂಪನಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, 3 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಟಾಕನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದ ಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವೆಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 3 ಮಂತಿನ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. 3 ಮಂತ್ ಆನ್ ಆನ್ ಅವರೇಜ್ ಅದು ಸ್ಟಾಕನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹೊಸ ಸ್ಟಾಕ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ 3 ಮಂತ್ಸ್ವರೆಗೆ ಅವರು ಇಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಓಪನಿಂಗ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವೆಂಬರ್ ಅಂತ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಆಲ್ ದಿ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ವೆನ್ ದ company was incorporated in January 2004. Their original cost was 2 lakh and they are being depreciated over a 10 years period assuming a nil residual value. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, all the company's fixed assets were purchased when the company was incorporated. ಆ ಕಂಪ್ನಿಯ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆದಾಗ January 2004ಗೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಈ ಡಾಟಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ 2004 ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು 2010ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಾಸ್ 2 lakh ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಓವರ್ 10 years ಪೀರಿಯಡ್ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಎ ನಿಲ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. There is no change in the estimated life of the asset. The following current cost valuation are provided. Okay. At January 1, 2010, the worth of that 2 lakh machinery purchased on January 2004 is 3,10,000. At December 31st, 2010, it is 3,50,000. Net borrowings were approximately 1/3 of the net operating asset throughout 2010. Required a summarized profit and loss account for 2010 prepared on CCA basis. So far as the information permits, ignore monetary working capital adjustment ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್, ರೈಟ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಸಿ ಸಿ ಎ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಏನೆಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಬೇಕು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದರೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಏನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಯಿತು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು. ಬಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾನಿಟರಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ನಾವು ಯಾವುದು ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಯಾವುದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬಿಫೋರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೂವ್ ಆಗೋ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಣ.
ಈಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ 1 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಇದು ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ಇದು 4 ಇದೆ, ಕೌಸಾ, MWCA, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್. ಸೊ ನಾವು ಈ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗೋ ಮುಂಚೆ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳು ಬೇಕು. ಈ 7th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದನ್ನ, ಬಟ್ ಈ 8th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ is equal to depreciation as per CCA minus depreciation as per HCA. ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ. CCA ಪ್ರಕಾರ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು, HCA ಅದರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಮತ್ತು ಯಾವತ್ತು CCA ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಸ್ ಪರ್ CCA ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ, ಅಸೆಟ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಕಂಪ್ನಿ ಅಸೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಅದರ ವರ್ತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 2 lakh ಅಂತೇಳಿ, ಮತ್ತೆ ಅದು 2004 ಅಲ್ಲಿ 2 lakh, ಬಟ್ ನಾವೀಗ 2010 ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ 10 ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಎಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ 3,10,000 ಮತ್ತು ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ 3,50,000. ಸೊ ಈ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕಾರಣ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಅವರೇಜ್. ಸೊ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಸ್ ಪರ್ CCA ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3,10,000 ಪ್ಲಸ್ 3,50,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2, ಅದು ಅವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಷಿನರಿ ಆಯಿತು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 years. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ CCA ಅಂದರೆ ಇದೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 10 years ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ 10 years ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 2004 ಓಕೆ 2004 ನಂತರ 10 years ಪೀರಿಯಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 10 year ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಆದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ 10 years ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ 3,10,000, ಈಗ 2010 ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ 3,50,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಅವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಷಿನ್ 2010 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 years ಮಾಡಿದರೆ ಏನೋ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ 2004ನ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಮತ್ತು 2010ನ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ 2 lakh ಈಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಅವರೇಜ್ ಮಾಡಿ ಅವರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 10 years ಮಾಡಿ 33,000 ಬಂತು. ಅದು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಸ್ ಪರ್ CCA. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಸ್ ಪರ್ HCA ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ 10 years. ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ 2 lakh ಇದೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 10 ಮಾಡಿದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 20,000. ಸೊ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ಬೇಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನೋಡಿದೆ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಸ್ ಪರ್ CCA ಮೈನಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಸ್ ಪರ್ HCA. 33,000 ಮೈನಸ್ 20,000 ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಟು 13,000. ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೋಸಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ 2 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೋಸಾ. ಕೋಸಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕೋಸಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು C ಮೈನಸ್ O ಮೈನಸ್ IA ಇಂಟು C ಡಿವೈಡ್ ಬೈ IC ಮೈನಸ್ O ಡಿವೈಡ್ ಬೈ IO. ಇಲ್ಲಿ C ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, O ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಆ್ಯಂಡ್ IA ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅವರೇಜ್, ಆ್ಯಂಡ್ C ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ IC ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಅದು C ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ I ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ O ಗೊತ್ತಿದೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಆ್ಯಂಡ್ IO ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ 52,000 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 52,000 ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 36,000. ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 36,000 ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಮೈನಸ್ 135 ಏನದು, ಅವರೇಜ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಅವರೇಜ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವರೇಜ್ ಫಾರ್ 2010 ಇದು IA ಆಗುತ್ತೆ 135. ಕ್ಲಿಯರ್, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 52,000 ಇಲ್ಲಿದ್ದದೆ 140 ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ IC ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, December 31, 2010 143. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು 140, ಸಾರಿ ಇದು 140 ಅವರೇಜ್ ಫಾರ್ October December 2010. ಇಲ್ಲಿ 140 ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾಟ್ 143 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಫಾರ್
ಸ್ಟಾಕ್ಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅವರೇಜ್ ಫಾರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2009 ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. 120 ಅವರೇಜ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್, ಇದು ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರೇಜ್ ಈಸ್ 135. ಯು ಶುಡ್ ನೋಟ್ ಅವರೇಜ್ ಫಾರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2009 ಈಸ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರೇಜ್ ಫಾರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2010 ಈಸ್ ಅ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರೇಜ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ ಎನ್ ಅವರೇಜ್ ದ ಕಂಪ್ನಿ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ 3 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ, ಆನ್ ಎನ್ ಅವರೇಜ್ ದ ಕಂಪ್ನಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಫಾರ್ 3 ಮಂತ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆದದ್ದು ಅಥವಾ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ. ಅದು 3 ಮಂತ್ಸ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಅದು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ್ಯಾಟ್ 3 ಮಂತ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಆದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಲೈಕ್ ಈಗ ಅಸೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು 2004 ಜನವರಿ ಈ ಡೇಟಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಸ್ಟಾಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪೀರಿಯಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಅದು ಆ ಸ್ಟಾಕನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2009 ಏನಿದೆ ಅದು ಓಪನಿಂಗ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರೇಜ್ ಫಾರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2010 ಏನಿದೆ ಅದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಅವರೇಜ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ, ಬಟ್ ಅವರೇಜ್ ಫಾರ್ 2010 ಈಸ್ ಜನರಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ 135 ಏನಿದೆ ಅದು ಅವರೇಜ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ 2010. ಅದೇ 140 ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇದೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ IC ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ನೋಡಬೇಕು, ನಾವು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್, ಇದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್. 143 ಅಲ್ಲ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಅವರೇಜ್ ಫಾರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2010 ಏನಿದೆ ಅದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಓಪನಿಂಗ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಯಾವುದು, ಅದು ನಾಟ್ ಅವರೇಜ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2009 ಅಲ್ಲ, ಅವರೇಜ್ ಫಾರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಏನಿದೆ 120, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್, ರೈಟ್. ಆದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ 140 ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ 36,000 ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 120. ಇಲ್ಲಿ ಏನು 120 ಹೇಗೆ ಬಂತದ್ದು, ಓಪನಿಂಗ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಕೋಸಾ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಓಪನಿಂಗ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅವರೇಜ್ ಫಾರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2009 ಏನಿದೆ ಅದು ಸ್ಟಾಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಓಪನಿಂಗ್. ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದಾದ್ರೆ ನಾವು ಅಟ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2009 ಅಥವಾ ಜನವರಿ 1, 2010 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಸ್ಟಾಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಓಪನಿಂಗ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 120, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಂತರ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ 6,357 ಸಿಕ್ತು. ದಿಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕೋಸಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ MWCA, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾನಿಟರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ ಫೈನ್, ವಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಟ್. ನಂತರ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 3, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಗೇರಿಂಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ನಂತರ ಬರುವಂಥದ್ದು ಗೇರಿಂಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಬರುವಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಸೆಟ್ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಗೇರಿಂಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಗೇರಿಂಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಗೇರಿಂಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಏನು, ಗೇರಿಂಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟು ಗೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಗೇರಿಂಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಬರೆದ ನಂತರ ಗೇರಿಂಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟು ಗೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು, ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಗೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಗೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋವನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ CCA ಅದರ ಅಂಡರೇ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಅದು CCA ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೋಸಾ ಪ್ಲಸ್ MWCA ಪ್ಲಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದದ್ದು ನೋಡಿ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೋಸಾ ಪ್ಲಸ್ MWCA ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಅಂತ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಅದು FA ಅಂತ ಆಗಬೇಕು, ರೈಟ್. ಸೊ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 13,000, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ 13,000 ಇದೆ. ಕೋಸಾ ಎಷ್ಟಿದೆ 6,357. MWCA ನೀಲ್, ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಕೂಡ ನೀಲ್, ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 19,357 ಆಯಿತು. ನಂತರ ಗೇರಿಂಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಬೇಕು. ಗೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋವನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ವೆರ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್.
Yes, see here, net borrowings were approximately one third of the net operating assets. ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಗೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಗೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್. ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೆಟ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸ್. ನಾವು ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಫಂಡ್. ಅದನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ನೆಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೆಟ್ ಬಾರೋವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ವರ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಒನ್ ಥರ್ಡ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ನ ಒನ್ ಥರ್ಡ್ ಇದೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು, ಒನ್ ಥರ್ಡ್ ಅಥವಾ 33.33% ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಬಿ, ಇದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅದು ಬಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಒನ್ ಥರ್ಡ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಈಗ ಗೇರಿಂಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ಒನ್ ಥರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಈ ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೋಟಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಗೇರಿಂಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 6452. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಈಗೆಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಇದು ಪ್ರೀ ರಿಕ್ವಿಸಿಟ್ಸ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕೋಸಾ ಇರ್ಬೋದು, MWC ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಗೇರಿಂಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಈಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕೋಸಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ. MWC ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಗ್ನೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ನಂತರ ನಾವು ಗೇರಿಂಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ನಾವು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅದ ನಂತರ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೆವೆಂತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ ಎಂಡೆಡ್ 31/12/2010 ಆಸ್ ಪರ್ CCA. ಓಕೆ, ಈಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಕಾಲಮ್, ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್, ಇನ್ನರ್ ಮತ್ತು ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೀತೇವೆ. ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ 3,60,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ನಾವೇನು ಬರೀತೇವೆ? ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಿಫೋರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಕಾರ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂದ ನಾವು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1,76,000 ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆ, ಅದರ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಇದು ಎರಡನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1,47,000 ಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 29,000. ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ, 29,000, ರೈಟ್? ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ರೈಟ್? ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್? ಕೋಸಾ ಇದೆ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, MWC ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಿಲ್ಲ. MWC ಏನು ಕೂಡ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ಯಾವುದಿದೆ ಅದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಲ್ಲ, ಅದು ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರುವಂಥದ್ದು. ಕೋಸಾ 6,357 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು, ರೈಟ್? ಆ ರಿಸಲ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 13,000 ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಆನ್ಸರ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಬರೆದು ಕೋಸಾನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರಿಬೋದು, ನೋ ಇಶ್ಯೂ. ಆ್ಯಂಡ್ 19,357 ಟೋಟಲ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇದರಿಂದ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ, 29,000 ಇಂದ 9,643. ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ? ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂದ ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಸ್ ಆದಾಗ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, 9,643. ಅದು ಬಿಫೋರ್ ಗೇರಿಂಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಅಲ್ವಾ, ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ನಂತರ ಅದರಿಂದ ಗೇರಿಂಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಗೇರಿಂಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ 6,452. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಗೇರಿಂಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಗೇರಿಂಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಥವಾ ಪೇಯ್ಡ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಥವಾ ಪೇಯಬಲ್ ಇದೆ 5,000 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗೇರಿಂಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆ ಗೇರಿಂಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು 6,452. ಅದರಿಂದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ 1,452 ಅನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು? ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 1,095. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ಯು ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಇದು ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೇವೆ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಕರೀಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅದು ಬಿಫೋರ್ ಗೇರಿಂಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಗೇರಿಂಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ಗೇರಿಂಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕ್ಲಿಯರ್?
ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 11,095 ಆಗುತ್ತೆ, ನಾಟ್ 1,000, 11,095 ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾರಿ, ಅದು 1,095 ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಡಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ 24,000 ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್. ಇಲ್ಲಿ 10,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಆ 10,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇಟ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 1,095 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅದನ್ನು. 1,095 ನಂತರ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ, 7,000 ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಆ 1,095 ಇಂದ 7,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ -5,905. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಕರ್ವಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವಂಥದ್ದು 5,905 ಸಿಕ್ತು. ಈಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ 1,095 ಆಸ್ ಪರ್ CCA. ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು 7,000. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಲಾಜಿಕಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲೈಸೇಷನ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾವುದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಆದರೆ ಅವ್ರೇನು ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಟು ಮೀಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲೊಂದು ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲೈಸೇಷನ್ ಫಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ರಿಸರ್ವ್ ಥರ ಇಡುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಟು ಮೀಟ್ ದ ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಷ್ಟು, ಆವಾಗ ನಾವು ಆ ಫಂಡಿಂದ ತಗೊಂಡು ಆ ಡಿವಿಡೆಂಟನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ವೈ ದ ಕಂಪ್ನಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ, ಇಫ್ ಎ ಕಂಪ್ನಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ಟೇನ್ ರೇಟ್, ಒಂದಷ್ಟು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಂಪ್ನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬ್ಯಾಡ್ ಇಮೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ನಾವೊಂಥರ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇವಿಂಗ್ ಇಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಖರ್ಚಿಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಿಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲೈಸೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ 1,095 ಈ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ 7,000 ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ರಿಸರ್ವ್ ಅವರು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅಥವಾ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲೈಸೇಷನ್ ಫಂಡಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ. ಅದು ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್. ಅದು ಇದ್ರೆ ಫೈನ್. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರೋಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 1,095 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆದದ್ದು, ಬಟ್ ನೀವು 7,000 ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಬಟ್ ಇದು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಅಂದರೆ CCಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ನೀವು HCA ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡಿದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 14,000, ಅದರಿಂದ 7,000 ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 7,000 ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ CC ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ, ಈ ಫಿಗರ್ ಏನು 14,000 ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಿಯಲ್ ವರ್ತ್ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲ, 14,000 ಇಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಅದೆಷ್ಟು, ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ರಿಟೈನ್ಡ್ ನೋಡಿದರೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಅದು ಜಸ್ಟ್ 1,095, 14,000 ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ CCA ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ HCA ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅದು 14,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಬಂತು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ಗೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗಳು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಆದ ಕಾರಣ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ HCA ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ದೆನ್ ನೀವು ಪ್ರಾಫಿಟೇ ಇಲ್ಲ, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎರೋಷನ್ ಅಥವಾ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಲೆಸ್ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂಥದ್ದೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಹಿಂದಿನ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದ್ದು, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಲೆಸ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ್ಯಡ್ ರಿಟೈನ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಫಾರ್ಮೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಲೆಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿರೋ ಕಾರಣ ಅದು ಲೆಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು.
ಓಕೆ, ನೀವಂತ ಆ್ಯಡ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇಶ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಡ್ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಟೇನ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದರೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ 5905 ಎಷ್ಟು ನೆಗೆಟಿವೇ ಇದೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ CCA. ಸೊ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಕರ್ವಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ರಿಟೇನ್ಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಅಥವಾ ಎರೋಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನೇ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ HC. ಇದನ್ನು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ 14,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇದೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನೀವು ಡಿವಿಡೆಂಟನ್ನು 7,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ, 14,000 ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ ಅದು 1,095 ಆಫ್ಟರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನರಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ 1,095 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು 7,000 ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಕೂಡ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಿಸ್ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, HCA ಮಿಸ್ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ CCA ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎರೋಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಂಪ್ನಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದೆ ಏನು ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲ, CCA ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಔಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ 1,095 ಮಾತ್ರ, ಮತ್ತು ಉಳಿದಂಥ 5,905 ಏನಿದೆ ಅದು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತೇಳಿ CCA ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಅವರು HCA ಪ್ರಕಾರ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ದ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನರಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದು ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗದ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಾಯ್ತು. ರೈಟ್, ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ರೈಟ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ನಾವು ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಬಟ್ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನೇ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಯಾವತ್ತು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದೇನಾಗಿದೆ, HCA ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ 14,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ 7,000 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಹಾಗಾಗಿಲ್ಲ, CCA ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟೇ ಆಫ್ಟರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ 1,095. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ 7,000 ಡಿವಿಡೆಂಟ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ you have given 5,905 dividend out of the capital. So that we call reduction in retained earnings ಅಥವಾ reduction in capital ಅಥವಾ erosion of capital. So ಇಲ್ಲಿ CCA ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಒಂದಷ್ಟು ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. This is about this statement. And next we are going to discuss about the last problem, that is ninth problem in the next video. So if there is any doubts related to that, before the examination we will discuss, and I think you will get the clarity in that. I know I can understand ಒಂದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಇದು ರಿಲೇಟಿವ್ you cannot relate it to the solution as it is a new concept ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ. But don't worry, you go through this and all the previous videos, and any doubts, any clarity you required, we will meet before the examination in the online, in the platform, live platform. And don't worry, it is not very difficult. You just go through once. ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಲೆಂದಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸಲ ನೋಡಿದಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗದಿದ್ರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಐಡಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಂಟ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ನೀಡ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಫೀಲ್ ಫ್ರೀ ಟು ಆಸ್ಕ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. And I know that we are not able to, I'm not able to give the 100% justice to these concepts, but still we have to do something is better than nothing. So thank you. I hope you will watch this and you will understand the concept.